Hi students, this is Naina ma'am here and welcome back to Management Process and Practices class. And here we are to have a discussion on process of management. So listen here, process of management in the sense the way the procedure, the management, whole management procedure will be done. The whole phenomenon of management is supposed to be done in a particular sequence, isn't it? So in this class, we will study the sequence of this management. So today's video is all about meant for the process of management. Hope you all have no doubts about the previous videos. If so, there is no doubt. So realizing or understanding this video will be further more easy. So we shall start our class. See, coming to the process of management, we will start with planning. Okay, planning, organizing, staffing, directing, and controlling. These are the major steps we will go with. And even you got coordination as one of the process by the authors. We do consider that also. Okay. See, first and foremost is planning. See, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈವನ್ ವೆನ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸಿಂಪಲ್, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗಲೇ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ 2 ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಐ ಗೇವ್ ಯು ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್. Isn't it? Why do you carry 2 pens now along with you? Simple. You carry 2 pens. Why? Because 1 pen kettodre innond pen ide bariyakke. In the sense, you forecasted, isn't it? You forecasted your future. So this is what planning stands for. Planning is all about determining the future, forecasting the future. So this is all about planning. Planning means determining or deciding in advance what to do, when to do, how to do, who is to do it, everything. Here managerial function, obviously it is goal oriented, pervasive, continuous activity, intellectual process. Intellectual, it's all about cognitive thinking process, decision making, and futuristic. Futuristic because it is all about related to future. Okay, so about this planning, no, we will study in detail. Planning ಬಗ್ಗೆ detail ಆಗಿ we will study in our second chapter. So next is organizing. See, just look at the diagram. Diagram itself suggests what does in fact organizing stands for. There might be many employees. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, isn't it? ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಚಂದ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ 10 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಆ 10 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ 10 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಒಂದೇ ವರ್ಕಿಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗೆ. ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. You will define the groups, you will delegate the authority, you even go with spreading your responsibility. Group work irutte, organization ಮಾಡದೆ you will go with getting the group work done. Group work sigutte. Where? In the case of organizing. Keep in mind, organizing is nothing but defining the group, establishing the relationship, defining and delegating the authority and responsibility. Only for the purpose is to enable the people to work together. ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್. Organizing is all about achieving the objectives by working together with a feeling of togetherness. Okay, so just look at the diagram. No, there might be 3, 3, 3, 3. It makes us to see that the 3 consist of each group. After all the 3 in a particular group are working towards the goal itself. ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಅವರೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಾ? This is what organizing stands for. Next is staffing. See, very simple. Staffing in the sense hiring or placing right kind of employee for the right job. ಯಾರು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದದು ಮಾಡಿದರೆ ಚಂದ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಇರೋರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಚಂದ. ಫಿನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಇರೋರು ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಚಂದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್. ಯಾರು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಚಂದ. ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೋ
ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಚಂದ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್. ಸಿಂಪಲ್, ಎಂಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಹೈರಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಜಾಬ್. As I gave you the example, my aim, I'm very good in communication, you just think, and I'm very passionate for teaching. ನಂಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮೈ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ನಾನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇರೋದೇ ಟೀಚಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ, ಅನ್ನೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜು ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕಂತಲೇ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಅಚೀವ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, 10 ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆ 10 ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿತೌಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಒನ್ ವರ್ಕ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡನ್? You are supposed to direct, you are supposed to instruct, you are supposed to guide the employees, isn't it? ಯಾರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್? No. So that's what they say. Directing may be defined as the process of instructing, guiding and inspiring the human factors in the organization to achieve the organizational ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಅಡ್ವೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ that is leadership, motivation, communication, and one more you got supervision. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಕೂಡ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಶುಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ದೆಮ್. ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯು, ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯು, ಟು ಅಡ್ವೈಸ್ ಯು, ಟು ಗೈಡ್ ಯು ಹೌ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. Isn't it? So that's what directing stands for. Without directing, it's very hard to perceive in the organization. After directing, next is all about controlling, one of the most important function. Think, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇರಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒನ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್? ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್. ನೋ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರು? ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ ಯೂಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಸೇ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್, ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್, ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೆನಪಿದೆನಾ? ನೀವು ಹೇಗೆ ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಂತ, ಎಕ್ಸಾಮ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ 75 ಬಂತು. ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಪೇರ್. By comparing, we will control. How come we control? Control doesn't mean that we'll just go with controlling you. It even senses that we even take the remedial measures to overcome the deficiencies. ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 100 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ 85, 75, ವಾಟ್ ಎವರ್. ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಪೇರ್ ದಟ್ ಬೋತ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸು 100 ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಟೇನ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೆರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸೇ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿತೌಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್, ವಿತೌಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಈದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಆರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ? ನೋ, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒನ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲಿಮಿಟ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್?
So that's what they say, controlling is needed. At last, keep in mind coordination. More than considering this as a process, we can consider this as a function, and it's furthermost more important. Getting why? Because see, even I said you, isn't it? I said you in the syllabus review class also. Controlling is important. Why? Because it acts as a link of all the functions. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಥಿಂಕ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಯು ಫೀಲ್ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಡೂ ದೇ ಕಮ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು? ನೋ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂಬ್ತೀರಾ? ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಾಗಲಿ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. See, among the 4 persons in a family, coordination is of important. Think about the business which is running, which is giving employment to close together employees. Don't you think coordination is important even after them also? Yes, of course it is needed. Okay, coordination is also needed. ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಇಫ್ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ, 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮುಚ್ಚೋಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಅಚೀವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. So with this viewpoint itself, I took this one itself to explain you so that you'll get to know what in fact the coordination stands for. Okay, see, all the process will be linked together only with the help of coordination. It's simple, it's an orderly synchronization of efforts. ನೀವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ there is no use. Okay, so this is all about today's class. Hope you understood and your further doubts will be cleared in the later classes. This is all about process of management. Okay, process of management, and don't forget this. I'll just go with briefing out. Why? Because we are going to study in deeper manner in our coming chapters. Okay, so this is all about today's session, and thank you.